श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशिर राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। आपण मानकु मु एठारे कहि रखुची जो मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बारंबार चेष्टा करी चाकरी रे फेल मारुचंती, पारिवारिक गंडगोल रहुची, स्वामी स्त्री मध्यरे वाद विवाद लागी रहुची, सेथि सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहा विचार करी आपणको जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे मीन राशिर मासिक राशिफल। एही मीन राशि राशि चक्रर शेष राशि बा द्वादश राशि। एही राशिर अधिपति देवगुरु बृहस्पति महाग्रह और दैत्य गुरु शुक्र महाग्रहंकर एही राशि हेउची उच्च स्थान। बृहस्पति राशि अधिपति होइथिबारु एही राशि व्यक्ति माने देखिबाकू शांत और धर्मपरायण, किंतु द्वात्मिक जल राशि हेतु घन घन परिवर्तन। एही राशिर व्यक्ति मानकू चिन्हिबा भारी कष्ट। केतेबेले शांत केतेबेले भयंकर क्रोधी। शुक्र ग्रह मीन राशि रे उच्चतम ग्रह। बृहस्पति देवता मानकर गुरु और मंत्री, शुक्र दैत्य मानकर गुरु और मंत्री। शुक्र दैत्य मानको मंत्रणा दियंती और बृहस्पति देवता मानको मंत्रणा दियंती। शुक्रंकर गोटिए आखि नाही, से कोणा तांकर गोटिए दिग को दृष्टि रहे, एणु से जहा बुझंती ताहा ही करंती। शुक्र शौकिनी ग्रह, सर्वदा निज शरीर कथा बुझे, निज पोशाक उपरे ध्यान दिए, धूली टिकिए पकाई दिए नाही। उभय गुरुंकर राशि होइतिबारु मीन राशि व्यक्ति निजको श्रेष्ठ भावंती। समस्तंकु निज आयतरे रखिबाकू प्राणपणे चेष्टा करंती। एही शुक्र महाग्रह मीन राशि सकाशे द्वादश रे गोचर रे भ्रमण करुअछंती। द्वादश गृह हेउची आम आयर व्यय गृह। आमे किपरि खर्च करिबा ताहा यही गृहरु ही जणा जाय। शुक्र द्वादश रे थिबारु चलित मासरे खर्च गुड़िक निज शौकीन और क्षणिक आनंद सकाशे खर्च करिवे। एही समय रे आपणकर जिद्दी बहुत बढ़ी जिबा सहित परिवार मध्य रे अमानिया मध्य होई जिवे। जहा चाहिबे ताहा करिवे। अंध भली निज इच्छा रे काम करी पछरे बहुत पछताइबे। बहु स्थानरु अर्थ मिलिबार संभावना अछि। अर्थ मध्य मिली जाई पारे। अर्थ बलरे आपण गुरु गौरव किछि मानिबे नाही। निज कथा सर्वदा चिंता करिवे। निजे किपरि भलरे रहिबे से चिंता करिवे और सफल मध्य हेबे। विवाहित पुरुष और नारी माने सबु त्याग करी केवल शारीरिक सुख को आदरी नेबे। शुक्र द्वादश रे शुभ फल दियंती सत, किंतु राहु सहित थिबारु किछि अशुभ फल मध्य देबे। द्वादश गृहर अधिपति हेले शनि ग्रह। यही ग्रह मीन राशि रे रही जन्म शनि होइचंती। जन्म शनि अर्थ निज शरीर। शनि जेतेबेले निज शरीर रे गोचर करुथांती से समय रे सेही राशि काल पुरुषर केउ अंग थाए सेही अंग रे पीड़ा दियंती। मीन राशि एला काल पुरुषर दुई पाद। एणु एही फेब्रुआरी मासरे पाद पीड़ा हेबा किछि असंभव नुहे। पादरे जंत्रणा हेबो,
ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗିବେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ନିଜ ପାଖରେ ନଗଦ ଅର୍ଥ ନଥିବ। କଥାରେ ଅଛି, ପର ହସ୍ତେ ଅର୍ଥ ପୋଥି ହସ୍ତେ ବିଦ୍ୟା। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିବ, ଆପଣ ସେ ଅର୍ଥ ଠିକ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶ୍ମଶାନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯିବେ। ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭୋଗିଥିଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ନିଜେ ଚଣ୍ଡାଳ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲେ, ଶ୍ମଶାନ ଜଗିଥିଲେ। ସେପରି ଯେ ନ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ? ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ଭଳି ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଶକ୍ତିର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଏହି ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାଶକ୍ତିମାନ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ରହି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବେ। ଆପଣ ସତରେ ଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ପରି ହୋଇ ରହିବେ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଋଣ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମାଲିକ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଖରିଦ କରିପାରନ୍ତି। ଖୁସିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ହେଉ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀରେ ଯଦି ଲଗ୍ନ ମେଷ, ବିଛା କିମ୍ବା ମକର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବୃଷ, କର୍କଟ ଓ ତୁଳା ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଧନରତ୍ନ ମିଳି ନପାରେ, ଶୁଭ ଫଳମାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗୋଚର କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଜ ଶରୀରରେ କିଛି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ତଥା ସୁଖ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ସୁଖ ହାନି କରିବ। ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି, ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଫୁଲି ଯାଇପାରେ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଅଶୁଭକୁ କେତୁ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ରହି ପ୍ରତିଘାତ କରିବେ। କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଗୃହର ଅଧିପତି ଯଦି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଷଷ୍ଠରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ କେତୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କେତୁ ମନରେ ସାହସ ଦେବ ଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଅଚାନକ ବହୁ ବିପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କେତୁ ହେଲା ଏକ ଭୌତିକ ଗ୍ରହ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଆପଣ କୌଣସିଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସମୟ ହେବ, ଏପରି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟା ପରି ହେବ ଯେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ସେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ସେହି ଷଷ୍ଠ ଅଧିପତି ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଏକାଦଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହ ହେଲେ ରବି ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏକାଦଶରେ ଥାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବହୁ ଦିନରୁ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସହଜରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣ କରିଥିବା କରଜକୁ ଅତି ସହଜରେ ସୁଝି ଦେଇ ପାରିବେ। ଏକାଦଶରେ ରବି ଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ମିଳେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ପୂରଣ ହେବ, କିମ୍ବା ବହୁ ଦିନରୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଧନ ବଳରେ ଆପଣ କିଛି ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି, ତେବେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲରେ ଶୁଭରେ ସତ୍କର୍ମରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିବେ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ନଥିବ, ତେବେ ରବି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବେ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ କଳିଗୋଳ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୋଇଯିବ। ସୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ରହି ସୁଖ ହାନି କରିବେ। ତଥାପି ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଘର। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାହୁଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଉପରେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା କରିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଠାରେ କାହାରି ସହିତ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।